ICICI Academy. I am Vilas Rathod, and in this lecture we are going to continue the banking. Okay, so already we have started the banking, and in this chapter, so we are majorly focusing on the important terms in the banking and the different types of deposits, different types of accounts, and different types of checks. Okay, these are very oftenly asked questions, and you should know the basics. Okay, because if you know the different types of accounts, different types of deposits, and different types of checks and how they works, okay, so this basic concept you should be having, because in interview also and in mains also it will help you a lot. Okay, so in this chapter we are majorly focusing on, or you can say we are understanding the different terms. Okay, and again we'll be studying some other remaining functions of the RBI as well. So see here, the first term, the definition of the bank. So you should know the definition of the bank. So we are studying banking, but if you don't know the meaning of bank, then there is no use, or there is no any meaning of studying the banking chapter. So the foremost thing is you should know the definition of bank, and the definition says that a bank is the financial institution. Okay, so this is the financial institution which performs the deposit and lending function. That is very, very important. So this is one organization, or this is one institution. What kind of institution? It is the financial institution. It is not the political institution. It is not like the NGO, but it is the financial institution. Okay, and its main function is to receive the deposit and to lend the money to the required or the thirsty customers. Okay, so that is the definition or the meaning of bank. The second term is, so saver. So you see here, if you take, this is the bank. Okay, so this is a bank. You take any bank, whether it is commercial bank, or whether it is a regional rural bank, or whether it is a cooperative bank, or it can be a private bank, or it can be a foreign bank, any type of bank. And the types of bank also we are going to discuss in upcoming slides. So here, the bank mainly receives the money in the form of deposits. It receives the money from the customers or the depositors in the form of deposits, and it lends the money to the borrower. Okay, it lends the money to the borrowers. So borrower, and we are also calling the investor, borrower or investor, because whatever money they are borrowing from the bank, they are investing somewhere else. Okay, so that's why the borrower and the depositor in the bank, so they are working like these working like not independently, but they are interdependent. They are interdependent. The depositor means, say a person X depositing 1 lakh rupees in bank, and bank name, if suppose this is SBI bank, and depositor X depositing money of 1 lakh rupees with bank SBI, and this SBI bank giving the loan to the person Y, say around 50,000 rupees is loan given to the this person Y. This person Y is known as borrower, and the person X is known as the saver or the depositor. You can call depositor or the saver, because he is saving his money with banks. That's why he is known as saver. And the person who is borrowing the money from the bank, he is known as the borrower or the investor. Okay, and again, whatever money this bank is receiving from these people. Okay, and these people we are calling the depositor, and for their deposition they are getting a interest rate. They are getting the interest rate. Means here the person X is getting some interest rate on his deposit of 1 lakh rupees, and whatever interest rate he is getting from the bank is known as deposit rate, is known as deposit rate. Okay, and again, this person Y borrowing around 50,000 rupees from the bank SBI, that is the SBI bank, and again he or she has to pay the interest rate. He or she has to pay the interest rate on his borrowed 50,000 rupees, and that interest rate of SBI is known as lending rate.
is known as lending rate. See here, lending rate means the interest rate at which the banks gives the money to its customers. That is the lending rate. And deposit rate means it is the interest rate at which the banks receives the deposits, or the interest rate which the depositors gets on their deposits is known as deposit rate. Okay, this is very very important. Okay, so here saver means the person who is investing the money or who is depositing the money with banks is known as saver. Then who is the borrower? Borrower means he is the here the bank lends to a person who needs money at an interest rate. Okay, he is the borrower. Then the banks act as an the intermediary between the saver and borrower. See here, depositor is also known as saver, means he is saving his money. So the banks receiving the money from saver and lending to the borrower, so it acts like an intermediary. Okay, it acts like intermediary. Okay, so next point, see here. So here deposit rate. So already we have discussed, the bank usually takes a deposit from the public at a much lower interest rate is known as deposit rate. Deposit rate means it is the interest rate at which the banks receive the deposit, or you can say the saver or the depositor who earns the interest rate. That rate we are calling the deposit rate. And then lending rate means banks lends the money to the borrower at a higher interest rate, and that higher interest rate is known as lending rate. Means this higher interest rate means in the comparison of deposit rate, lending rate will be always more than the deposit rate, otherwise the banks will be under loss. If the lending rate is lower than the deposit rate, then definitely the banks will suffer a lot. So that's why for the win-win situation, the banks will charge the higher interest rate than the deposit rate, so that the banks also earns money. Okay, and the people those are in the need of the money, and means he is the depositor, so he having excess money with him, so that he is investing his money with bank, and the person who is in the need of money, he is also under the benefit because he is receiving the money and he can invest somewhere and he can earn the money due to his investment. So this is the win-win situation for each and everyone, provided this process should be transparent. Otherwise what happens now, people like Vijay Mallya, they takes the loan and they will ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಓಡ್ ಹೋದ್ರು. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ರು? USA, ಇದು ಲಂಡನ್ಗೆ ಓಡ್ ಹೋದ್ರು. ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ 9,000 crore rupees, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್. 9,000 crore rupees SBI ಬ್ಯಾಂಕ್ ದಿಂದ ಲೋನ್ ತಗೊಂಡು ಅವರು ಇವತ್ತು ಲಂಡನ್ ದಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಹಾಯಾಗಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ತರ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಡೀ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕರಪ್ಟ್ ಆಗಬಹುದು, ಅಥವಾ ಇಡೀ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗಬಹುದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಬಾರೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್. then definitely it will boost the economy and it will prepare the very healthy economy. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಎಕನಾಮಿನ, ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ರೋಲ್ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಜನರಿಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ lending rate means it is the interest rate at which the banks lends the money to its customer. That is the lending rate. Then net interest spread. ನಿಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಬಹುದು, ವಾಟ್ ಇಸ್ ನೆಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಅಂತ. ಸೊ ನೆಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕು ಲೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಲೆಂಡಿಂಗ್ ರೇಟ್. ಅಂಡ್ ಮೈನಸ್ ಬ್ಯಾಂಕು ಏನ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ತಗೋತಾ ಇದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ರೇಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಲೆಂಡಿಂಗ್ ರೇಟ್ ಏನಾದರೂ 10% ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, 10% ಇದೆ ಲೆಂಡಿಂಗ್ ರೇಟು, ಅಂಡ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ರೇಟ್ ಏನಾದರೂ 6% ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, 6%. ಸೊ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 4%, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ 4% ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಇದು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲೆಂಡಿಂಗ್ ರೇಟು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ರೇಟ್ ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್.
ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ನೆಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಅಂಡ್ ದ ಲೆಂಡಿಂಗ್ ರೇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ನೆಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಬಹುದು, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೆಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ದ ನೆಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಲೆಂಡಿಂಗ್ ರೇಟ್ ಅಂಡ್ ದ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ರೇಟ್. And in general, lending rate will be more than the deposit rate because the banks requires profit. Okay, in this scenario, the lending rate will be always or most of the time it will be more than the deposit rate. Okay, ಇದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. So ಇವಾಗ ನೋಡಿ, and interest rate constitutes the bank's income. ಇದೇ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಇರುವಂತ ಇನ್ಕಮ್ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇರುವಂತ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಅವರು ಏನು ಲೆಂಡಿಂಗ್ ರೇಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಅದರಿಂದ ಬರುವಂತ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅದರದ್ದು ಇನ್ಕಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬ್ಯಾಂಕು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕಡೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್, ಅದರಿಂದ ಕೂಡ ಬ್ಯಾಂಕು ದುಡ್ಡನ್ನ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಇನ್ಕಮ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಂತೇಳಿ. ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ರಿಸರ್ವ್. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು 7th ಲೆಕ್ಚರ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಏನ್ ನೋಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ NDTL ನೋಡಿದೀವಿ. NDTL ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಓಕೆ, SLR ಅಂದ್ರೆ ಏನು, CRR ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಈಸಿಯಾಗಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್, ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ SBI ತಗೋತೀನಿ ಇವಾಗ. ಸೊ ಈ SBI ಬ್ಯಾಂಕು ಇವಾಗ ಇದ್ರ ಹತ್ರ ಪರ್ಸನ್ ಎ ಡಿಮಾಂಡ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡಿಮಾಂಡ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ, ಡಿಮಾಂಡ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ವಿಡ್ರಾ ಹೀಸ್ ಮನಿ ಆಸ್ ಪರ್ ಹೀಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯೋ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತಾವು ಇಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಹಣವನ್ನ ಅವ್ರು ವಾಪಸ್ ಪಡ್ಕೋಬಹುದು. ದಟ್ ಇಸ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪ್ರಯರ್ ನೋಟಿಸ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ, ಏನಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ನನಗೆ ದುಡ್ಡು ಬೇಕಾಗಿದೆ, ನಾನು ನಾಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀವು ರೆಡಿಯಾಗಿರ್ರಿ ಅಂತ ಏನು ಪ್ರಯರ್ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ನೈಟ್ 2 ಗಂಟೆ ದುಡ್ಡು ಬೇಕು, ನೀವು ಆರಾಮ್ ಹೋಗಿ ATM ದಿಂದ ದುಡ್ಡು ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅಥವಾ ರಾತ್ರಿ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಬೇಕು, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಅವಾಗ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅವರ್ ಏನಾದ್ರೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ರೆ 10 AM ಟು ಜನರಲಿ 4 PM ಅಥವಾ 5 PM ಏನ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಹೋಗಿ ನೀವು ಹೋಗಿ ಒಂದು ವಿಡ್ರಾಲ್ ಅದು ಸ್ಲಿಪ್ ಫಿಲ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕು ನಿಮ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಯಾವಾಗ ಇದೆಯೋ ಅವಾಗ ನೀವು ದುಡ್ಡನ್ನ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ದಟ್ ಇಸ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್. ಇನ್ನೊಂದು ಬರುತ್ತೆ FD ಅಂತ, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಆಸ್ ಟೈಮ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್. ಟೈಮ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಆರ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್. ಈ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದುಡ್ಡು ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಪೂರ್ಣ ಆಗುವವರೆಗೂ ನೀವು ದುಡ್ಡು ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಟೈಮ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ಟೈಮ್, ಇಲ್ಲಿ 1 ವರ್ಷ ಟೈಮ್ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಮಾಂಡ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡಕ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಇಸ್ ಟೈಮ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ NDTL ಅಂದ್ರೆ ಏನು, NDTL ನೆಟ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಟೈಮ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ. ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹತ್ರ ಟೋಟಲ್ 100 ರೂಪೀಸ್ ಇದ್ರೆ, ಈ SBI ಹತ್ರ ಏನಾದ್ರೂ ಟೋಟಲ್ 100 ರೂಪೀಸ್ ಇದ್ರೆ, ಆ 100 ರೂಪೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ CRR 4% ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ RBI ಹತ್ರ ಇಡ್ಬೇಕಂತ. ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇರ್ಲಿ, ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಟೋಟಲ್ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ 4% RBI ಹತ್ರ ಇಡಬೇಕು. ಸೊ RBI ಹತ್ರ ಇಡಬೇಕು. ಸೊ ಮತ್ತೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಏನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಇನ್ನು SLR ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ SLR ಅರೌಂಡ್ 18% ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬೆಸೆಲ್ ನಾರ್ಮ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ನಮಗೆ, ಆ ಬೆಸೆಲ್ ನಾರ್ಮ್ಸ್ 8% ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡಿ 8% and 18% ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, ಅರೌಂಡ್ 26 and 4 ಅರೌಂಡ್ 30%. ಈ 30% ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ಈ 30% ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಲೋನ್ ಕೊಡುವಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಫಿಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇದೆ, ಲೈಕ್ 70% ಆಫ್ ದ ಮನಿ ಅವರು ಏನಾದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇರುವಂತ ಟೋಟಲ್ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ CRR ಅದು ರಿಸರ್ವ್ ಇಡ್ಲೇಬೇಕು RBI ಹತ್ರ. ಸೊ CRR RBI ಹತ್ರ ಇಡ್ಲೇಬೇಕು, ಅದು ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್, ಅದು ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತಾರೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ, ಎಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಅಂದ್ರೆ 18% SLR, 8% ಇದು ಯಾವುದು ಬೆಸೆಲ್ ನಾರ್ಮ್ಸ್ಗೆ ಅಥವಾ CRR RBI ಹತ್ರ, ಇವೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಇನ್ 70% ಉಳಿದಿಲ್ಲ ಅಮೌಂಟ್, ಅದು ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಲೋನ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಲೋನ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸೆಸ್ ರಿಸರ್ವ್. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರುವಂತ ಈ ಎಕ್ಸೆಸ್ ರಿಸರ್ವ್ ನ ನೀವು ಲೋನ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ದಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ರಿಸರ್ವ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಂದ್ರೆ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ರಿಸರ್ವ್ ರೇಷಿಯೋ ಈಸ್ ದ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಪಾಸಿಟ್ಸ್ ದಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ರಿಸರ್ವ್. ಅವ್ರು ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಅದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಆ ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡುವಂತ ಅಮೌಂಟ್
ಯಾವುದೇ ತರದ ಲೋನ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇವಾಗ ಎಕ್ಸೆಸ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, the bank reserves above and beyond the reserves required set by the central bank. Central bank ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ RBI. ಈಗ RBI ದವರು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನಂತ, CRR ಇಷ್ಟಿರ್ಬೇಕು, SLR ಇಷ್ಟಿರ್ಬೇಕು, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಬೇಸಲ್ ನಾರ್ಮ್ಸ್ ಇಷ್ಟಿರ್ಬೇಕಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಮೌಂಟ್ ಉಳಿದಿದೆ, ದ ಎಕ್ಸೆಸ್ ರಿಸರ್ವ್ ಮೇ ಬಿ ಲೋನ್, it is very important, may be loaned out by the bank in order to generate profits. ಅವ್ರ ಕಡೆ ಏನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಉಳಿದಿದೆ ಅದರಂದಷ್ಟೇ ಅವ್ರು ಲೋನ್ ಕೊಡಬಹುದು, ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಎನಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್, ಆರ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ loan or they can lend that money to any people to earn the profit. That is the excess reserve. Required reserve ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಶುಡ್ ಆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹತ್ರ ಇಡ್ಲೇಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ RBI ಅದ್ರ ನಮಗೆ ಇಡ್ಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ರಿಸರ್ವ್. ಇದು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ, ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸೆಸ್ ರಿಸರ್ವ್. ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ, ಸೊ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಶುಡ್ ಮೇಂಟೈನ್ ವಿತ್ RBI, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ರಿಸರ್ವ್. ಎಕ್ಸೆಸ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಂದ್ರೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಉಳಿದಿದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸೆಸ್ ರಿಸರ್ವ್. ಅಂಡ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ರಿಸರ್ವ್ ನ ನಾವು ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಲೋನ್ ಕೊಡಬಹುದು, ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸೆಸ್ ರಿಸರ್ವ್. ಸೊ ಇಷ್ಟ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಸೊ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ಸ್. ತುಂಬಾ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಇರ್ತವೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಡಿಮಾಂಡ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಡಿಮಾಂಡ್. ಸೊ ಅ ಡಿಮಾಂಡ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ವಿಡ್ರಾನ್ ಅಟ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ನೋಟಿಸ್ ಟು ಆರ್ ಪೆನಾಲ್ಟಿ. ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಏನು ಯಾವುದೇ ತರದ್ದು ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ನನಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ 3 PM ಗೆ ದುಡ್ಡು ಬೇಕು, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ದುಡ್ಡು ಬೇಕಾ, ನೀವು 3 PM ಗಾದ್ರೂ ಹೋಗಿ, 2 PM ಗಾದ್ರೂ ಹೋಗಿ, ಅಥವಾ 1 PM ಆದ್ರೂ ಹೋಗಿ. ಬಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಕು, ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮನಿನ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅದು ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡಿಮಾಂಡ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, that is money deposited in checking account or saving account in a bank. Idu demand deposit. Second, time deposit. So time deposit is the money deposited at a banking institution that cannot be withdrawn for certain term. Certain term means it may be 1 year, it may be 2 year, it may be 5 year, or it may be 10 year. Adu any term, ಯಾವುದೇ ಟರ್ಮ್ ಇರಬಹುದು. It depends on you. ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ದುಡ್ಡು ಬೇಕು ರಿಟರ್ನ್, ಅದ್ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆರ್ ಪೀರಿಯಡಿಕ್ ಟೈಮ್, ಅದೇ 1 ವರ್ಷ ಆಗ್ಬಹುದು ಅಥವಾ 4 ವರ್ಷ ಎಷ್ಟೇ ಆಗ್ಲಿ, ಅದೇ ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ ಟರ್ಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಟೈಮ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. When the term is over, it can be withdrawn or it can be held for another term. ಈಗ ನೀವೇನಾದ್ರೂ 2 ವರ್ಷಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದುಡ್ಡು ಇಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ, 2 year ಗೆ ದುಡ್ಡು ಇಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ. ಆ 2 year ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ ಮನಿ ಮ್ಯಾಚೂರ್ಡ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮನಿ ಮ್ಯಾಚೂರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ಏನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ಮನಿ ನೀವು ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಅಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮಿಗೆ, ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 years ಗೆ ನೀವು ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಟೈಮ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಏನಂದ್ರೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಸಿಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಟರ್ಮಿಗೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1 year ಅಥವಾ 2 year ಅಥವಾ 5 year ಏನಾದ್ರೂ ಇಟ್ರೆ, ಆ 5 ವರ್ಷ ನೀವೇನಾದ್ರೂ 5 year ಗೋಸ್ಕರ ಇಟ್ರೆ, ಆ 5 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ 2 ಅಮೌಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಯುವರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್. ಓಕೆ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ. ಈ 1 lakh ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟ್. ಆ 1 lakh ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ 3% ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಬಂದ್ರೆ, that 3% ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎರಡು ನಿಮ್ಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್. ಮತ್ತೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಟೈಮ್, ಈಗ ಏನಾದ್ರೂ ನೀವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 2 ವರ್ಷಗೋಸ್ಕರ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, 2 ವರ್ಷಗೋಸ್ಕರ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ 1 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ದುಡ್ಡು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸೊ 1 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ದುಡ್ಡು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ FD ಇಂದ ನೀವು ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ದಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ವಿತ್ ಯು. ಸೊ ನೀವು ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಇದು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ. ಇನ್ನೊಂದು ರಿಕರಿಂಗ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ಸ್. ರಿಕರಿಂಗ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಈಗ ತುಂಬಾ ಜನರು ಅವ್ರದ್ದು ಮಂತ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಒಮ್ಮೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ 1 lakh rupees ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಂತ್ಲಿ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒನ್ ಟೈಪ್ LIC ತುಂಬ್ತಿರಲ್ಲ ನೀವು ಮಂತ್ಲಿ. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಂತ್ಲಿ 1000 rupees, ಮಂತ್ಲಿ 2000 rupees, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಂತ್ಲಿ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಇರುತ್ತೆ, 1 month or 2 month or 3 month. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ರಿಕರಿಂಗ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ಸ್. ರಿಕರಿಂಗ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ದ cumulative deposits, and in recurring deposits, in recurring deposit accounts,
a certain amounts of savings are required to be compulsorily deposited at a specific intervals. Specific interval means it can be 2 months, or it can be 3 months, or it can be 4 months. So or it can be 1 month. ಅದೇ ಪ್ರತಿ 1 ಮಂತ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರಿಕರಿಂಗ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇದು ಅರ್ಥ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಸೇವಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್, ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್. ಸೊ ನಾವು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿವಿ. ಈಗ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಸೇವಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೇವಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಜನರಲಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಬೈ ದ ರಿಟೇಲ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್. ರಿಟೇಲ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಒಂದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್, okay, then wholesaler, and then comes the retailer. Okay, so in retailer, so generally avandu small income irutte because they are the very small idu producer idre idu big industry irutte, ಇವನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಹೆಚ್ಚಿಗಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೋಲ್ಸೇಲರ್, ಇದು ಇವರು ಕೂಡ ಲೈಕ್ ಒಂದು ಬಲ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ತಗೋತಾರೆ ಇವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ, ಹಾಗೆ ಇವ್ರ ಇನ್ಕಮ್ ಕೂಡ ಇವ್ರಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ರಿಟೇಲರ್ ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗಿರುತ್ತೆ. ರಿಟೇಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಶಾಪ್ ಇರ್ತವೆ. ಈ ಸಣ್ಣ ಶಾಪಿಗೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಹೋಲ್ಸೇಲರ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇವ್ರ ಇನ್ಕಮ್ ಇವ್ರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಸೇವಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಯಾರು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ರಿಟೇಲರ್ಸ್. ಓಕೆ, ರಿಟೇಲ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ that deposit money their savings and can withdraw them whenever they need. ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ ಬೇಕೋ ಅವಾಗ ಇವರು ಅದು ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಫಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ದೀಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್, ಯಾರು ಸೇವಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಲೋ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ತುಂಬಾ ಲೋ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೇವಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದೇ ನೀವು ಎಫ್ ಡಿ ಇದ್ರೆ, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಇದ್ರೆ ಇದ್ರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗಿರುತ್ತೆ. ಸೇವಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಗಿಂತ ನೀವು ಎಫ್ ಡಿ ಇಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗುವಂತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಿಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಟರ್ಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಂಗಿಲ್ಲಲ್ಲ, ನೀವು ಯಾವಾಗ ಬೇಕು ಆವಾಗ ನೀವು ಅಮೌಂಟ್ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದವರು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಡಿಮೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್. Next one is current account. So ಇದು ಸೇವಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆ, ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ these accounts are maintained by the again corporate clients. ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಔದ್ಯೋಗಿಕ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಇರ್ತಾವೆ ನೋಡಿ, ಆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಅವರು ಈ ಅಕೌಂಟ್ ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಸಡನ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಸಮ್ ಟೈಮ್, ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಇಟ್ರೆ ಒಂದ್ ಏನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎನಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರುವಂತ ದುಡ್ಡಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟು ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, FCNR ಅಕೌಂಟ್. FCNR ಅಂದ್ರೇನು? ಫಾರಿನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಂಡಿಯನ್ಸ್, ಭಾರತೀಯರು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಸ್, ಯಾರು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ರಿಸೈಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ, ನಾವು ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕರಿತೀವಿ, ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅದೇ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಫಾರಿನ್ ಹೋದ್ರೆ, ಫಾರಿನ್ ಲೈಕ್ ಈ USA ಆಗ್ಲಿ, ಜಪಾನ್ ಆಗ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಈ ಜಪಾನಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ನಮ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ಗಳು, ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆರ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆರ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನಾದ್ರು USA ಮತ್ತು ಜಪಾನ್ ಹೋಗಿ ಸೆಟಲ್ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ರಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವರು ವಾಸಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ the Indians those are living abroad. Okay, that is a non-resident account ಅಂತೇಳಿ. So foreign currency non-resident account is open and are maintained by the NRIs, non-resident Indians. ಈ NRI ದವರು ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ to maintain the fixed deposit account. It is most important, fixed deposit account. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಮಾಂಡ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ FCNR ನೀವು ಡಿಮಾಂಡ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್. FCNR is only for fixed deposit account and that is mainly for the NRIs. NRIs ದವರು ಈ ಅಕೌಂಟ್ ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎದಕ್ಕೋಸ್ಕರ? ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ದ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಆರ್ ಟು ಡಿಪಾಸಿಟ್ ದೇರ್ ಮನಿ ಫಾರ್ ದ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಆರ್ ಫಾರ್ ದ any specific term or the specific period, that is known as fixed deposit. ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡಿ, ಸೊ ಈ NRI ದವರು ಏನಿದು FCNR ಅಕೌಂಟ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಮೇನ್ಲಿ ಓಪನಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟು ಸೇವ್ ಮನಿ ಅರ್ನ್ ಓವರ್ಸೀಸ್. ಓವರ್ಸೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರಮ್ ಅಬ್ರಾಡ್ ದಿಂದ ಅವ್ರು ಏನು ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಆ ಮನಿನ ಸೇವ್ ಮಾಡೋಗೋಸ್ಕರ ಅವರು FCNR ಅಕೌಂಟ್ ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ ಅವ್ರ ಮನಿ ಸೇವ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ
mainly in the fixed deposit, not the demand deposit. And mainly ಯಾವ ಕರೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, 6 designated foreign currencies, that is US dollar and Great Britain pound and euro, Japanese yen, Canadian dollar and Australian dollar. ಇವು 6 ಕರೆನ್ಸಿ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಈ 6 ಕರೆನ್ಸಿ ಬರುವಂತ ಇನ್ಕಮ್ ಸೇವ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಇನ್ಕಮ್ ನ ಸೇವ್ ಮಾಡೋಗೋಸ್ಕರ ಈ ಅಕೌಂಟ್ ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಟರ್ಮ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್. ಅವರು ಬರುವಂತ ಇನ್ಕಮ್, ಈ ಕರೆನ್ಸಿದಿಂದ ಏನು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಇನ್ಕಮ್, ಅದು ಡಿಮಾಂಡ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಡಿಮಾಂಡ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್, ನೋ ಡಿಮಾಂಡ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೋ ಡಿಮಾಂಡ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅವರು ಎದರಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಮಾಡಬಹುದು? ಎಫ್ ಡಿ, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ ಟೈಮ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇದು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮತ್ತೆ ದ ಟರ್ಮ್ ಈಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಸಿ ಎನ್ ಆರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟರ್ಮ್ ಜನರಲಿ 1 ವರ್ಷದಿಂದ 5 ವರ್ಷ ಇರುತ್ತೆ. ದ ಟರ್ಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ 1 year to 5 years ಇನ್ ದ ಎಫ್ ಸಿ ಎನ್ ಆರ್ ಅಕೌಂಟ್. ಅಂಡ್ ಎಫ್ ಸಿ ಎನ್ ಆರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಯಾರು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಎನ್ ಆರ್ ಐ. ಅದು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಎನ್ ಆರ್ ಐ ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ದೋಸ್ ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಅಬ್ರಾಡ್, ದೋಸ್ ಆರ್ ದ ಎನ್ ಆರ್ ಐಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮತ್ತೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ linked to the international rates of the interest of the respective currencies. For example, ಈ US ಡಾಲರ್, ಅದರ US ಡಾಲರ್ ಏನಾದರೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಗಾದ್ರೆ ಈ ಎಫ್ ಸಿ ಆರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬಹುದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಈ ಅಕೌಂಟ್. ದ ಎಫ್ ಸಿ ಆರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಮೇನ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ 6 ಕರೆನ್ಸಿ ಬರ್ತವೆ. ಆ 6 ಕರೆನ್ಸಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಅಷ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, next one. So NRE accounts and NRO accounts, ಎರಡು ಅಕೌಂಟ್ ಇದಾವೆ. ಒಂದು NRO ಅಕೌಂಟ್ and NRE ಅಕೌಂಟ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ NRE ಮತ್ತೆ NRO. NRE ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಕೌಂಟ್, ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಕೌಂಟ್. NRO ಮೀನ್ಸ್ ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಅಕೌಂಟ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಡಿನರಿ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ವರ್ಡ್ ಎರಡು ಸೇಮ್. ಯಾವುದು? ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್, ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಇಂಡಿಯನ್ಸು, ಆದ್ರೆ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ, ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ಜಾಬ್, ದೇ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ದ ಮನಿ. ಅದೇ ಅವ್ರು ಏನು ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಏನು ಇನ್ಕಮ್ ಇದೆ, ಅದು ಇಂಡಿಯಾ ಕಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಎಕ್ಸ್, ಈ ಪರ್ಸನ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಸ್ ದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್. ಈ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗೆ ಯು ಎಸ್ ದಲ್ಲಿ ಜಾಬ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಿ ಗಾಟ್ ದ ಜಾಬ್ ಇನ್ ಯು ಎಸ್ ಎ. ಆದ್ರೆ ಇವನು ಯು ಎಸ್ ದಲ್ಲಿ ಜಾಬ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಜಾಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಿ ವಾಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಎಲ್ಲಿ? ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅವನ ಸ್ಯಾಲರಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? ಅರೌಂಡ್ 1 lakh ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಹಿ ವಾಸ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಸಮ್ವೇರ್ 1 lakh rupees per month. ಪರ್ ಮಂತ್ 1 lakh rupees ಸ್ಯಾಲರಿ ಇತ್ತು. ಪರ್ಸನ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ, 1 lakh ಸ್ಯಾಲರಿ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮನೆ ತಗೋತಾನೆ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮನೆ ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಇಷ್ಟಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬದುಕ್ತಿರ್ತಾನೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಸಡನ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಯು ಎಸ್ ದಲ್ಲಿ ಆಫರ್ ಸಿಗತ್ತೆ. ಯು ಎಸ್ ದಲ್ಲಿ ಆಫರ್ ಸಿಗತ್ತೆ, ಯು ಎಸ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಯು ಎಸ್ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೆ ಇತ್ತು ನೋಡಿ, ಈ ಮನೆ ರೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ಮನೆ ರೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಹಂಗ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ, ಅವ್ರ ಮಮ್ಮಿ ಪಪ್ಪ, ಅವ್ರ ತಮ್ಮ ತಂಗಿ, ಅವ್ರ ಹೆಂಡತಿ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂತ. ಹೀಗೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಇದ್ದಾನೆ, ಸನ್ಯಾಸಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿ ಈ ಮನೆ ರೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯು ಎಸ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಈ ಯು ಎಸ್ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ 2 lakh ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. 2 lakh ಪರ್ ಮಂತ್. ಈ 2 lakh ಪರ್ ಮಂತ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಈ 2 lakh ಇನ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಆ 2 lakh ಸ್ಯಾಲರಿ ಅವನು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೇ ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಈಗ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೇ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೇ ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು 2 ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. 2 ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಒಂದು NRE ಅಕೌಂಟ್. NRE ಅಕೌಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಫಾರಿನ್ ದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ಕಮ್, ಆ ಇನ್ಕಮ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವ್ನು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇವೆರಡು ಅಕೌಂಟ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೇ ಇದಾವೆ. ಯಾವ ಅಕೌಂಟು? ಒಂದು NRE ಅಕೌಂಟ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ NRO ಅಕೌಂಟ್. ಇವೆರಡು ಅಕೌಂಟು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅವನು ಫಾರಿನ್ ದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಒಂದು NRE ಅಕೌಂಟ್ ದಲ್ಲಿ ಯಾವ ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ? ಅವನು ಫಾರಿನ್ ದಲ್ಲಿ ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ ಫಾರಿನ್ ದಲ್ಲಿ ಗಳಿಸುವಂತ ಅಮೌಂಟ್ NRE ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. NRE ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್. ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. NRO ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆರ್ಡಿನರಿ. ಆರ್ಡಿನರಿ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಚೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾದ್ರೆ ಅವನು
ಎಸ್ ಬಿ ಐದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಸ್ ಬಿ ಐದಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ ಇತ್ತು, ಅವ್ನಿಗೆ ಏನು 1 lakh rupees ಸ್ಯಾಲರಿ ಇತ್ತು, ಅದು ಎಸ್ ಬಿ ಐದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಅವನು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಸೊ ಈ 1 lakh rupees ಅರ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಮನೆ ಅವ್ನು ರೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಈ ಮನೆ ಏನಾದ್ರೂ 10,000 ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, 10,000 ರೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಈ ಬರುವಂತ ರೆಂಟು ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೀಸ್ ಇನ್ಕಮ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಇನ್ಕಮ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ NRO ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಅಕೌಂಟ್. ಈ ಅಕೌಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಮುಂಚೆ ಇರುವಂತ ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಅಕೌಂಟ್ ಇದು. ಮುಂಚೆ ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಅಕೌಂಟ್ ಇತ್ತು, ಆ ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಅಕೌಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು NRO ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಈ ಪರ್ಸನ್ ಏನಾದ್ರೂ ಅಬ್ರಾಡ್ ಹೋದ್ರೆ, ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿ ಹೋದ್ರೆ ಅದು NRO ಅಕೌಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದೇ NRO ಅಕೌಂಟ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆದು ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಅಕೌಂಟ್ ಇತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಇವಾಗ ಅದು NRO ಅಕೌಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಸೊ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಟು ಆರ್ ಶಿಫ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರಿ ಲೈಕ್ USA ಅಂಡ್ ಜಪಾನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಬರುವಂತ ಇನ್ಕಮ್ ದಟ್ ಇಸ್ ದ NRO ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ USA ದಿಂದ ಬರುವಂತ ಒಂದು ಇನ್ಕಮ್ NRE ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ NRE ಅಕೌಂಟ್. So NRE account ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, non-resident external account are the ones in which NRI remit ಅಂದ್ರೆ ಕಳಿಸೋದು, remit money in any permitted foreign currency and remittance is converted to Indian rupee. Indian rupee ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ for credit to the NRE accounts. ಈ NRE ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ NRI ದವರು ಔಟ್ಸೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ USA, ಜಪಾನ್, ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಯಾವುದೇ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ದುಡ್ಡು, ಆ ಸಂಪಾದಿಸಿದಂತ ಹಣ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಗ್ಬಹುದು, ಸೇವಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಗ್ಬಹುದು, ಅದು FD ಆಗ್ಬಹುದು, ಅಥವಾ ರಿಕರಿಂಗ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಆಗ್ಬಹುದು. ಆದ್ರೆ FCNR ನೋಡಿ, FCNR ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಆ FCNR ಅಕೌಂಟ್ ಕೂಡ NRIನೇ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಸೇವಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ FD ಗೋಸ್ಕರ ಅಷ್ಟೇ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ FCNR. ಆದ್ರೆ NRE ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರದ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಕರೆಂಟ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಸೇವಿಂಗ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, FD ಮಾಡಬಹುದು, ರಿಕರಿಂಗ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ರಿಕರಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ 1 month 2 month ಅಥವಾ 3 month ಆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡೋದು, ದಟ್ ಇಸ್ ದ NRE ಅಕೌಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ NRO ಅಕೌಂಟ್ ನೋಡಿ, ಎನಿ ಪರ್ಸನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಇವಾಗ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಮುಂಚೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ದೀವಿ, ಆದ್ರೆ ಇವಾಗ ಇಂಡಿಯಾ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ಯಾನ್ ಓಪನ್ ದಿಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಯಾರು ಇಂಡಿಯಾ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಈ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ವೆನ್ ದ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್, ಈಗ ಇಂಡಿಯಾ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ he or she became ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ಈಸ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ರುಪಿ ಅಕೌಂಟ್. ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ರುಪಿ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಿಮ್ಗೆ SBI ಅಕೌಂಟ್, ಅದು ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಇರುವಂತ SBI ಅಕೌಂಟ್ ಈಸ್ ಹಿಸ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ರುಪಿ ಅಕೌಂಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು NRO ಅಕೌಂಟ್. ಮುಂದಿರುವಂತ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅದು NRO ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ದ NRI ಟು ಗೆಟ್ ಹಿಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಅಕ್ರ್ಯೂ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಅಕ್ರ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಎಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಬರುವಂತ ಏನ ಇನ್ಕಮ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಏನ ಆದಾಯ ಇದೆ, ಅದು ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರೆಂಟ್ ಆರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಈಗ ಅವನು ಏನಾದ್ರು ಮನೆ ಮತ್ತೂರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೋದ್ರೆ ಅದು ರೆಂಟು, ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಿಯೋ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ಆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಅವನಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ದಿಂದ ಬರುವಂತ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಈ ರೆಂಟ್ ದಿಂದ ಬರುವಂತ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ NRO ಅಕೌಂಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ GDP ಅಂಡ್ GNP. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು GDP ಮತ್ತೆ GNP ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಸೊ GDP ಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ GNP ಯಲ್ಲಿ ಏನು, ಈ ಫಾರಿನ್ ದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇದೆ, ಫಾರಿನ್ ಇನ್ಕಮ್ GNP ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನೆಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅಬ್ರಾಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಫಾರಿನ್ ದಿಂದ ಬರುವಂತ ಇನ್ಕಮ್ GNP ಪಾರ್ಟ್. ಆದ್ರೆ ಅದೇ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಗಿದೆ ಅದು GDP ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಇನ್ಕಮ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, NRO. ಅದೇ ಫಾರಿನ್ ದಿಂದ ಬರುವಂತ ಇನ್ಕಮ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, NRE ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಯಾರು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಸೊ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಸೊ ಇದು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ, ಏನಂದ್ರೆ NRE ಅಕೌಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, NRO ಅಕೌಂಟ್ ಏನು. ಸೊ ಎರಡು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದೇ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಆನ್ ಅಕೌಂಟ್ ದಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಯು ಪಾರ್ಕ್ ಯುವರ್ ಫಾರಿನ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಡಿನೋಮಿನೇಷನ್. ಅದೇ ನೀವು NRO ಅಕೌಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ an account that helps you park your earnings from India in Indian denomination. ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಬರುವಂತ ಇನ್ಕಮ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಡಿನೋಮಿನೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ರುಪಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡೋದು NRO ಅಕೌಂಟ್. ಅದೇ ನಿಮ್ ಫಾರಿನ್ ಬರುವಂತ ಇನ್ಕಮ್ ಅದು ಇಂಡಿಯನ್ ಡಿನೋಮಿನೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ರುಪಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡೋದು NRE ಅಕೌಂಟ್. ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಅಕೌಂಟ್, ಇವೆರಡು ಅಕೌಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್
So here, okay. ಸೊ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ಇದು ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ನೋಡಿ ನೀವು. ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏನಂದ್ರೆ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡಿಮಟರಲೈಸ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್. ಡಿಮಟರಲೈಸ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಈ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಪೇಪರು ಇವೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದೀವಿ. ಯಾವ್ದ್ರೆ ಒಂದು ಈಗ ಏನಾದ್ರೂ ಈಗ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಈಗ ಏನಾದ್ರೂ ದುಡ್ಡು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಸೊ ಪರ್ಸನ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಬಿ ಗೆ ದುಡ್ಡು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮುಂಚೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅದು ಸ್ಲಿಪ್ ಫಿಲ್ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆ ಸ್ಲಿಪ್ ಫಿಲ್ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಆ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಲಾಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಪರ್ಸನ್ ಎ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಲಿಪ್ ತುಂಬಿ ಆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದವರು ಅದು ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಅಕೌಂಟ್ ಬಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ತುಂಬಾ ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಏನು ನಾವು ಮಟೀರಿಯಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅದು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡಿಮಟರಲೈಸ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎನಿ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಸೇರ್. ಈಗ ಮುಂಚೆ ಸೇರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪೇಪರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ. ಅವೆಲ್ಲ ಪೇಪರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಮೇಂಟೈನ್ ದ ಅಕೌಂಟ್ ಅದು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಅಕೌಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಹೋಲ್ಡ್ ದ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಇನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಈ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮೇನ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಫಾರ್ ದ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಿಕಾಸ್ ಟು ಡಿಪಾಸಿಟ್ ದ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಶೇರ್ಸ್. The full form of the demat account is dematerialized account. Dematerialized means there is no any use of materials like papers and some other things. Okay, and this is mainly to hold the shares. Share ಮತ್ತೆ security hold ಮಾಡೋಗೋಸ್ಕರ ಈ ಅಕೌಂಟ್ ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. And in India the demat account are maintained by ಟು ಡಿಪಾಸಿಟರಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್. ಇದು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು, ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ನ ಯಾರು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇದು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಎರಡು ಡಿಪಾಸಿಟರಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಒಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಡಿಪಾಸಿಟರಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ದಟ್ ಇಸ್ NSDL, ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ Central Depository Services Limited, CDSL. So CDSL and NSDL, these two are India's depository organizations, and these two organizations maintains the India's demat account. Okay, demat account ಯಾರು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ನೆಗೋಸಿಯೇಬಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್. ನೆಗೋಸಿಯೇಬಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ನಾವು ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ, during any transaction or during any trading, you know, three types of tools use ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಪ್ರಾಮಿಸರಿ ನೋಟ್ಸ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಚೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಪ್ರಾಮಿಸರಿ ನೋಟ್ಸ್, ಬಿಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಂಡ್ ಚೆಕ್ಸ್, ಇದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಮಿಸರಿ ನೋಟ್ಸ್, ಬಿಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮತ್ತೆ ಚೆಕ್ಸ್ ಇವು ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಎಮರ್ಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ದ ನೆಗೋಸಿಯೇಬಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ 1881. ಸೊ 1881 ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ನೆಗೋಸಿಯೇಬಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್. ನೆಗೋಸಿಯೇಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ಇರಲಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇರಲಿ, ಅದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಗೋಸ್ಕರ, ಅದನ್ನ ನೆಗೋಸಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್. ಆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಹೆಸರು ಏನಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಮಿಸರಿ ನೋಟ್ಸ್, ಬಿಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮತ್ತೆ ಚೆಕ್ಸ್. ನೀವು ತುಂಬಾ ಸಲ ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ, ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ತುಂಬಾ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಅದೇ ಆಕ್ಚುಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ, ಈ ಪ್ರಾಮಿಸರಿ ನೋಟ್ಸ್, ಬಿಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮತ್ತೆ ಚೆಕ್ಸ್ ಇದು ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಮಗೆ ಬಂದಿರೋದು ಎಲ್ಲಿಂದ? ದ ನೆಗೋಸಿಯೇಬಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ 1881. ಸೊ ದಿಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಸ್ ಪೆನಾಲ್ಟೀಸ್ ಫಾರ್ ಬೌನ್ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಚೆಕ್ಸ್. ನೀವು ತುಂಬಾ ಸಲ ಚೆಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಆ ಚೆಕ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಚೆಕ್, ನಿಮ್ದು SBI ಚೆಕ್ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ HDFC ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚೆಕ್ ಇರಬಹುದು. ನಿಮ್ ಕಡೆ ಇರುವಂತ ಚೆಕ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಬೌನ್ಸ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಬೌನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಬೌನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಸನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದಾನೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪರ್ಸನ್ ಎಕ್ಸ್ ಅವನದು ಚೆಕ್ ಬುಕ್ ಇದೆ, ಈ ಪರ್ಸನ್ ಎಕ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ವೈ ಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಎಷ್ಟು? 1 lakh rupees. 1 lakh rupees ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1 lakh rupees ಕೊಡ್ಬೇಕ ಈ ಪರ್ಸನ್ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈ ಬೇಡ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪು ಉಳಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸರ್ ನನಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ.
1 lakh rupees ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 1 lakh rupees ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಒಂದು ಚೆಕ್ ಬರೆದು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ವಿಲಾಸ್, ಈ ಚೆಕ್ ತಗೋ, ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋಗು, ಚೆಕ್ ಕೊಡು, ನಿನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಜಾ ಮಾಡಂತ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಚೆಕ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತೀನಿ ನಾನು, ಇದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಚೆಕ್, ಈ ಚೆಕ್ ಒಯ್ದು ನಾನು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈ ಚೆಕ್ ಮೇಲೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅವ್ರ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ನನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ ಬರ್ದಿರ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಇದು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಆ ಬ್ಯಾಂಕ್ದವ್ರು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ನನ್ನ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ 1 lakh rupees ಇರ್ಲೇಬೇಕು. ಆ 1 lakh rupees ಇರ್ಲಿಕ್ಕಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಾಡಕ್ಕಾಗಂಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ 80,000 rupees ಇತ್ತಂದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ 1 lakh 80,000 ಈಗ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ, ಸೊ 20,000 rupees ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 20,000 rupees ಏನಾದ್ರೂ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಂತಾರೆ, ಸೊ ಚೆಕ್ ಬೌನ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬೌನ್ಸ್ ಆಗತ್ತಂದ್ರೆ ಈ ಚೆಕ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 1 lakh ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಚೆಕ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ದಿದೆ, ಆದ್ರೆ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಇರೋದು ಮಾತ್ರ 80,000. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಚೆಕ್ ಬೌನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಚೆಕ್ ಬೌನ್ಸ್ ಆಗತ್ತಂದ್ರೆ ಈ ಚೆಕ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪೇಮೆಂಟ್ ಟು ವಿಲಾಸ್ಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಹತ್ರ ಇರುವಂತ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ದ ಇನಫ್ ಅಥವಾ ಏನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಆ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೀಗೆ ಆಗತ್ತಂತ ಇದು ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟೆ. ಆದ್ರೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಸಲ ಆಗತ್ತೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಇರುವಂತ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಮತ್ತೆ ಬಿಗ್ ಬಿಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ ಅಂತ ಅವ್ರು, ಅಂಬಾನಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಒಂದು ಚೆಕ್ ಬರೆದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಗಟ್ಟಲೆ, ಆದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಸಮಸ್ಯೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಆ ಚೆಕ್ ಬೌನ್ಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಬೌನ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಇವಾಗ ನೋಡಿ 1 lakh rupees ನನಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಚೆಕ್ ಬೌನ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಅವಾಗ ನಾನು ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾರು ಚೆಕ್ ಬೌನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾರ ಅಕೌಂಟ್ ದುಡ್ಡು ಇರಲ್ಲೋ ಅವರಿಗೆ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಸ್ ದ ಪೆನಾಲ್ಟೀಸ್ ಫಾರ್ ಬೌನ್ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಚೆಕ್ಸ್. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಅದೇ ಆಕ್ಟ್ ಯಾವುದು, ದ ನೆಗೋಸಿಯಬಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ 1881. ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಂಡ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಲೋಕಸಭಾ ಮತ್ತೆ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಒಂದು ಬಿಲ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆನ್ ಚೆಕ್ ಬೌನ್ಸ್ ಕೇಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜನರದು ಚೆಕ್ ಬೌನ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಿತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಚೆಕ್ ಬರೆದು ಕೂಡ ಅವರು ಆ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಕೌಂಟ್ ದುಡ್ಡೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ 2 lakh rupees ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೋ, 5 lakh rupees ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಬರೆದು ಕೂಡ ಅವರು. ಆದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಅವ್ರ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತ. ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಕೇಸಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾವುದು, ಇದು ನೆಗೋಸಿಯಬಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಲ್. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಬಿಲ್ ಯಾವುದು, ಈ ಆಕ್ಟ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಮುಂಚೆ, ದ ನೆಗೋಸಿಯಬಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್, ಇದಕ್ಕೆ ಅಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಈ ಹೊಸ ಬಿಲ್ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಬಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇನ್ಲಿ ಸೊ ಈ ತರ ಯಾವುದೇ ಚೆಕ್ ಬೌನ್ಸ್ ಆಗದ ಹಾಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ಚೆಕ್ ಬೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಿವಿಯರ್ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಹಾಕುವಂತ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ಅಷ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸೊ ದ ಬಿಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್, ಪ್ರಾಮಿಸರಿ ನೋಟ್ ಮತ್ತೆ ಚೆಕ್, ಇವು ಮೂರು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಈ ಬಿಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ರೇಡ್, ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರಾಮಿಸರಿ ನೋಟ್ ಕೂಡ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇದು ತುಂಬಾ ಸಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಚೆಕ್ ಅಂದ್ರೂ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಮೇನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಈಸ್ ಅ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್. ಇದು ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಬೈ ಒನ್ ಪಾರ್ಟಿ ಟು ಪೇ ಅ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಟು ದ ಅನದರ್ ಪಾರ್ಟಿ. ಇಲ್ಲಿ 2 ಪಾರ್ಟಿ ಇರ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಪಾರ್ಟಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಆಸ್ ಆಫ್ ಅ ಪ್ರೀ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಡ್ ಡೇಟ್ ಆರ್ ಆನ್ ದ ಡಿಮಾಂಡ್. ಮತ್ತೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದ್ಸರಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಪಾರ್ಟಿ ಇರ್ತವೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ 3 ಪಾರ್ಟಿ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಆ 3 ಪಾರ್ಟಿ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಡ್ರಾವರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಡ್ರಾವಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಪೇಯಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ 3 ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ, ದ ಬಿಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದೇ ಪ್ರಾಮಿಸರಿ ನೋಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ 2 ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಯಾರು, ಒಬ್ರು ಡ್ರಾವರ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಮೇಕರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಡ್ರಾವರ್ ಆರ್ ಮೇಕರ್. ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಯಾರು, ಪೇಯಿ.
ಓಕೆ, ಸೊ ಇಬ್ಬರೇ ಇರ್ತಾರೆ, ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಟೂ ಪಾರ್ಟೀಸ್. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಚೆಕ್ ದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪಾರ್ಟಿ ಇರ್ತವೆ ಮತ್ತೆ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಹಿಯರ್ ತ್ರೀ ಪಾರ್ಟೀಸ್. ಆ ತ್ರೀ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಯಾವುದು? ಅಗೇನ್ ಡ್ರಾವರ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರಾವಿ ಅಂಡ್ ಪೇಯಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಚೆಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಪ್ರಾಮಿಸ್ ನೋಟ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಪಾರ್ಟಿ ಇರ್ತವೆ, ಮತ್ತೆ ಬಿಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಷನ್ ಮೂರು ಪಾರ್ಟಿ ಇರ್ತವೆ. ಅದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ನೋಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ದಟ್ ಕಂಟೇನ್ಸ್ ಅ ರಿಟರ್ನ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್. ಇಲ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಏನಂತ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅಮೌಂಟ್ ಈ ಟೈಮಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರು? ಅಮೌಂಟ್ ತಗೊಂಡವರು. ಸೊ ನೋಡಿ, ಬೈ ಒನ್ ಪಾರ್ಟಿ ಟು ದ ಪೇ ಅನದರ್ ಪಾರ್ಟಿ a definite sum of money either on the demand or at a specific future date. ಸೊ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ವಿತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ರಾಮಿಸಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು 2 ಪಾರ್ಟಿ ಇರ್ತವೆ, ಬಿಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಪಾರ್ಟಿ ಇರ್ತವೆ. ಅದೇ ಚೆಕ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ 3 ಪಾರ್ಟಿ ಇರ್ತವೆ. ಇವಾಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಮೌಂಟ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನಾನು ಅಮೌಂಟ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಷ್ಟು? 5 lakh rupees ನಂದು ಅಮೌಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಹತ್ರ. ಅದೇ ನಾನು ಇವಾಗ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾರ ಹೆಸರು ತಗೊಳ್ಳೋದು, ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾರಾದ್ರೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮೂರ್ತಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರ್ತಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 5 lakh rupees ಈ ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ 5 lakh rupees ಇದೆ. ಸೊ 5 lakh rupees ಇರುವಾಗ ನಾನು ಒಂದು ಚೆಕ್ ಬರೀತೀನಿ. ನಾನೊಂದು ಚೆಕ್ ಬರೆದು, ಓಕೆ, ನಾನು ಚೆಕ್ ಬರ್ತೀನಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಮೂರ್ತಿ ಅವರಿಗೆ 2 lakh rupees ನಾನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಒಂದು ಚೆಕ್ ಬರೀತೀನಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮೂರ್ತಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ಮೇಲೆ ಆ ಚೆಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಚೆಕ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಆ ಎಸ್ ಬಿ ಐ ದಿಂದ ಈಗ ಏನಾದ್ರು ಮೂರ್ತಿಯವರ ಅಕೌಂಟ್ ಎಚ್ ಡಿ ಎಫ್ ಸಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಚ್ ಡಿ ಎಫ್ ಸಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇವ್ರು ಎಚ್ ಡಿ ಎಫ್ ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಆದ್ರೂ ಹೋಗ್ಬಹುದು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಎಚ್ ಡಿ ಎಫ್ ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಆ ಅಮೌಂಟ್ ನ ಅವರು ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಎಚ್ ಡಿ ಎಫ್ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಚೆಕ್ ಕೊಟ್ಟು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆ ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಹತ್ರ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಅಮೌಂಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ಮೂರ್ತಿಯವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ನನಗೆ ಡ್ರಾವರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ದ ಡ್ರಾವರ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಅಮೌಂಟ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಅಮೌಂಟ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಐ ಆಮ್ ದ ಡ್ರಾವರ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ಮೂರ್ತಿಯವರಿಗೆ. ಸೊ ಅಮೌಂಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ? ಮೂರ್ತಿಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹಿ ಇಸ್ ದ ಪೇಯಿ, ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹಿ ಇಸ್ ದ ಪೇಯಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕು ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದಿಂದ ನಾನು ದುಡ್ಡು ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಡ್ರಾವಿ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಸ್ ದ ಡ್ರಾವಿ ಅಂಡ್ ಮೂರ್ತಿ ಇಸ್ ದ ಪೇಯಿ ಅಂಡ್ ವಿಲಾಸ್ ಇಸ್ ದ ಡ್ರಾವರ್. ಇಲ್ಲಿ 3 ಪಾರ್ಟಿ ಇದಾವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಬಿಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 3 ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಅಂತ. ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿ ನಾನು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮೂರ್ತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ 3 parties involved in the bill of exchange. ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಇದು ಚೆಕ್ ದಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು. ಇದು ಚೆಕ್ ದಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು. ಇನ್ ಚೆಕ್ ದೇರ್ ಆರ್ 3 parties. One is a drawer and second one is the drawee and third one is the payee. ಸೊ ಇವಾಗ ಅದೇ ನೋಡಿ, ಇದು ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇದು ಚೆಕ್ ಗೋಸ್ಕರ. ಸೊ an order to a bank to pay a stated sum from the drawer's account. ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರಾವರ್ ಯಾರು? ನಾನು. ಸೊ ನನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ ದಿಂದ, ಡ್ರಾವರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ದಿಂದ ನಾನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎದರ ಮುಖಾಂತರ? ಚೆಕ್ ಮುಖಾಂತರ. ನಾನು ಚೆಕ್ ಮುಖಾಂತರ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಟು ಪೇ ಅ ಸ್ಟೇಟೆಡ್ ಸಮ್. ಎಷ್ಟು? 2 lakh rupees. ನಾನು 2 lakhs ಚೆಕ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. 2 lakhs stated money from the drawer's account. ನನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ ದಿಂದ ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ ಅ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮೀನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಚೆಕ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ದಿರ್ತೀನಿ ಏನಂತ, 2 lakh rupees ಮೂರ್ತಿಯವರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಚೆಕ್ ದಲ್ಲಿ 3 ಪಾರ್ಟಿ ಇರ್ತವೆ, ಒಂದು ಡ್ರಾವರ್, ಡ್ರಾವಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇದು ಪೇಯಿ. ಇವು 3 ಇರ್ತವೆ, ಅದು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಚೆಕ್, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರಾ ಆರ್ ರೈಟ್ ಅ ಚೆಕ್ ಈಸ್ ದ ಡ್ರಾವರ್. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾರು ಚೆಕ್ ಬರೀತಾರೆ, ಹಿ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ದ ಡ್ರಾವರ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಡ್ರಾವರ್ ಆಗಿದ್ದೆ. ಅಂಡ್ ಹೀಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಈಸ್ ದ ಡ್ರಾವಿ. ನಂದು ಈಗ ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡ್ರಾವಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಟು ಹೂಮ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಈಸ್ ದ ಪೇಯಿ. ನಾ ಯಾರಿಗೆ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು? ಮೂರ್ತಿ ಅವರಿಗೆ. ಸೊ ಮೂರ್ತಿ ಈಸ್ ದ ಪೇಯಿ. So in case of self check, the drawer himself is the payee. If for example ಇಲ್ಲಿ SBI ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ 5 lakh rupees ನನ್ನ ಅಮೌಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ.
ಆ 5 lakh ಚೆಕ್ ನಾನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ನಾನೇ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಮೌಂಟ್ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರಾವರ್ ನಾನೇ, ಡ್ರಾವಿ ಬ್ಯಾಂಕು, ಇಲ್ಲಿ ಪೇನು ನಾನೇ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಬ್ರು ಸೇಮ್ ಇರಬಹುದು. ಸೊ ದ ಡ್ರಾವರ್ ಅಂಡ್ ಪೇ ಇಬ್ರು ಸೇಮ್ ಇರಬಹುದು ಎಲ್ಲಿ, ಚೆಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ಡ್ ನೋಟ್, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ಡ್ ನೋಟ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಏನಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಅಕ್ಕಾ IAS ಅಕಾಡೆಮಿ, ಓಕೆ, ಅಕ್ಕಾ IAS ಅಕಾಡೆಮಿ, ಇದು ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಡ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಸೊ ನಿಮ್ ಫೀಸ್ ಒಂದು 50,000 ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. 50,000 ಫೀಸ್ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಿಮ್ ಹತ್ರ 20,000 rupees ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ 20,000 rupees. ಈಗ -30 ಅಂದ್ರೆ 30,000 rupees ನಿಮ್ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ನೀವು ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಈ 30,000 rupees ಡ್ಯೂ ಅಮೌಂಟ್. ಈ ಡ್ಯೂ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಈ ಡ್ಯೂ ಅಮೌಂಟ್ ನೀವು ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಿದೆ ICICI ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಒಂದು ನೋಟ್ ಬರೀತೀರಾ, ಅಡ್ರೆಸಿಂಗ್ ಟು ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಅಂತ ಅಥವಾ ಕಿರಣ್ ಸರ್ ಅಂತ. ಸೊ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಆರ್ ಟು ಕಿರಣ್ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಏನ್ ಬರೀತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಸರ್, right now due to some financial crisis or due to some financial issues, I am not able to pay the entire amount. Right now I am able to pay only 20,000 rupees, and remaining my 30,000 rupees I will pay on this particular date, in this particular month and in this particular year ಅಂತ ಒಂದು ನೋಟ್ ಬರೀತೀರಾ, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು, ಇವಾಗ ಜುಲೈ 22 ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವತ್ತು ಈ ಜುಲೈ 22 ಅಡ್ಮಿಷನ್ ತಗೋತೀರಾ, ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನಾನು ಡಿಸೆಂಬರ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಈಗ ನಾ ಏನಾದ್ರು ಡಿಸೆಂಬರ್ 20ಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಮಿಸ್ಡ್ ನೋಟ್. ನೋಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಬರೆಯೋದು, ಎದರದು ಏನಂತ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಟ್ ಬರೆಯೋದು, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಾಮಿಸ್ಡ್ ನೋಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಥವಾ ಇದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಿರಬಹುದು, ಈಗ ಗ್ರಾಸರಿ ಶಾಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಗ್ರಾಸರಿ ಶಾಪಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಆ ಗ್ರಾಸರಿ ಶಾಪಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಸರ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಜವಾರ್ ಕೊಡಿ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ, ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಲ್ಲ ತುಂಬಾ ದಿವಸ ಆಯ್ತು, ಸೋಪ್ ಕೊಡಿ, ತುಂಬಾ ದಿನ ಆಯ್ತು ಸರ್, ನಾನು ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ತಲೆಗೆ, ನನಗೆ ಆಯಿಲ್ ಕುಡಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀರಾ. ಅಥವಾ ಅದು ಬುಕ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು, ಬುಕ್ ಶಾಪಿಗೆ ಆದ್ರೂ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಈ ಬುಕ್ ಶಾಪಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಬುಕ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಮೌಂಟ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಒಂದು ನೋಟ್ ಬರೀತೀರಾ, ಏನಂದ್ರೆ, ಸೊ ನಾನು 1 month ಆದ್ಮೇಲೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೇಟಿಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ ದುಡ್ಡು ವಾಪಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಆ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ನೋಟಿಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಪ್ರಾಮಿಸ್ಡ್ ನೋಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಸರಿ ಶಾಪ್ ಓನರ್, ಈ ಗ್ರಾಸರಿ ಶಾಪ್ ಓನರ್ ಏನು, ಡ್ರಾವರ್, ಈಸ್ ದ ಡ್ರಾವರ್ ಆರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಆಸ್ ದ ಮೇಕರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರಾವರ್ ಯಾರು, ಇವರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾರು ಬರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಶಾಪ್, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕಸ್ಟಮರ್ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಅಥವಾ ಕಸ್ಟಮರ್. ಓಕೆ, ಈ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರು ಬರಿಬೇಕು, ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಇವರು ಡ್ರಾವರ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಪೇ ಯಾರಿಗೆ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಮೌಂಟ್, ಗ್ರಾಸರಿ ಶಾಪ್ ಓನರ್ಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವರು ಪೇ ಆಗ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಈಗ ಮುಂಚಿನ ಕೇಸಲ್ಲಿ ICICI ಅಕಾಡೆಮಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ನೀವು 30,000 rupees ನೀವು ಪೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ದಟ್ 30,000 rupees ನೀವು ಪೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನೀವು ನೋಟ್ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಯು ಆರ್ ದ ಮೇಕರ್ ಆರ್ ಯು ಆರ್ ದ ಡ್ರಾವರ್ ಅಂದ್ರು ಸೇಮ್ ಆರ್ ಮೇಕರ್ ಅಂದ್ರು ಸೇಮ್. ಮೇಕರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ನೋಟ್ ಆರ್ ಯು ಆರ್ ಪ್ರಾಮಿಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಪೇ ದಿಸ್ 30,000 rupees ಆನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೇಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಂತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಯು ಆರ್ ದ ಡ್ರಾವರ್ and the people those are receiving the money, they are the payee. ಅದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ಡ್ ನೋಟ್, ಡ್ರಾವರ್ ಮತ್ತೆ ಪೇ ಇಬ್ಬರೇ ಇರ್ತಾರೆ. ದೇರ್ ಆರ್ 2 parties only, ಡ್ರಾವರ್ ಅಂಡ್ ಪೇಯಿ. ದ ಬಾರೋವರ್ ಈಸ್ ದ ಮೇಕರ್ ಆರ್ ದ ಡ್ರಾವರ್, ಅಂಡ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟರ್, ಯಾರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅವರು ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಅಂತ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಪೇ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಸೊ ಇದು ಓನ್ಲಿ 2 party ಇರ್ತವೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಅದೇ ಬಿಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ನೋಡಿ, ಬಿಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ there are 3 parties. The creditor is the drawer, and to whom he has directed to receive the money, is the payee, and the borrower is the drawee. ನೋಡಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೇಮ್ ಅಕ್ಕಾ IAS ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಕ್ಕಾ IAS ಅಕಾಡೆಮಿ ನೀವು 30,000 rupees ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪರ್ಸನ್ X -30,000 ಇದೆ ಒಂದು, ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಪೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಸೊ ಪೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆದ್ರೆ ICICI ಅಕಾಡೆಮಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನೀವು ನನಗೆ ಪೇ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಸೊ ಯಾರಿಗಾದ್ರು, ಈಗ ನನಗೆ ವಿಲಾಸ್ ಅವರಿಗೆ ಪೇ ಮಾಡಿ, ಸೊ ವಿಲಾಸ್ ಅವರು ನಮಗೆ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನನಗೆ ವಾಪಸ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸರ್ he
directed to receive the money. ಯಾರಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಸೊ ನನಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ 30,000 rupees ನೀನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೋ ಅಂತ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಐ ಆಮ್ ದ ರಿಸೀವರ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಪೇ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಯಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ? ಹಿ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪೇ. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ದುಡ್ಡು ಯಾರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ದ ಪೇ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಯಾರು? ಅಕ್ಕ ಐಎಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಥವಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಅ ಡ್ರಾವರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ, ಇಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಬರಲೇಬೇಕಂತ ಇವ್ರು ಬಿಲ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಿಲ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಬೈ ಅಕ್ಕ ಐಎಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು 20,000 ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ರಿಮೈನಿಂಗ್ 30,000 ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದು ಪೇ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಬಿಲ್ ಯಾರು ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಅಕ್ಕ ಐಎಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅವರು. ಹಾಗಾಗಿ ಇವರು ಡ್ರಾವರ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರಾವಿ ಯಾರು? ನೀವು ನೀವು 30,000 rupees ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದು ನೀವು ಡ್ರಾವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಅಕೌಂಟ್ ದಿಂದ ದುಡ್ಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಯು ಆರ್ ದ ಡ್ರಾವಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟೇ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾರು ಬಿಲ್ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಯಾರು ಬಿಲ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ಆರ್ ದ ಡ್ರಾವರ್. ದುಡ್ಡು ಯಾರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಯಾರು ಕೈಸಿರುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್? ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪೇ. ಮತ್ತೆ ಯಾರ ಮುಖಾಂತರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಡ್ರಾವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಬಿಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ದೇರ್ ಆರ್ 3 parties: ದ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಅಕ್ಕ ಐಎಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಅಂಡ್ ಟು ಹೂಮ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಡಿರೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಕ್ಕ ಐಎಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ. ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ 30,000 rupees ನೀವು ಇಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ, ಅವಾಗೆ 30,000 rupees ನೀವು ನನಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹಿಯರ್ ಐ ಆಮ್ ದ payee. Directed to the receive the money is the payee, and the borrower ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. borrower ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅಮೌಂಟ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯು ಆರ್ ದ ಡ್ರಾವಿ. ಇದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. Here also the creditor can be both drawer and payee. ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇವರಿಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಇವರು ಡ್ರಾವರ್ ಅವರೇ ಆಗ್ತಾರೆ, ಪೇ ಇವರೇ ಆಗ್ತಾರೆ, ಅಕ್ಕ ಐಎಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅವರು. ಅಥವಾ ಇವ್ರು ಏನಾದ್ರೂ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡದೆ ನನಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಏನಾದ್ರೂ ನನಗೆ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಕೊಟ್ರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಪೇ ಆಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಚೆಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಚೆಕ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಚೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಚೆಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಚೆಕ್ ನಿಮ್ದು ಅಕೌಂಟ್ ಚೆಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಚೆಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತೀರಾ ಸೊ ಟು ಪೇ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಟು ಪೇ, ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂತೂ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅದರ್ಸ್ ಅಂತೂ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಗೆ ಪೇ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಥವಾ ಬೇರೆಗಾದ್ರೂ ಕೊಡಬಹುದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ ಆರ್ಡರ್. ಚೆಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಅ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಇದು ಟು ಪೇ ಅ ಸ್ಟೇಟೆಡ್ ಸಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಡ್ರಾವರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಯಾರ ಅಕೌಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಅಕೌಂಟ್ ಇಂದ ಯಾರಿಗೆ ಮನಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಯಾರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ ಇದ್ದವರು, ದ ಅಕೌಂಟ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದ ಆರ್ಡರ್ ಟು ದ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಯಾರು? ಅಕೌಂಟ್ ಹೋಲ್ಡರ್. ಟು ಪೇ ಅಂದ್ರೆ ದುಡ್ಡನ್ನ ಪೇ ಮಾಡುವಗೋಸ್ಕರ ಎಷ್ಟು? ಸ್ಟೇಟೆಡ್ ಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಚೆಕ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟು, ಫ್ರಮ್ ಡ್ರಾವರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಪೆಷಿಯಲಿ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಫಾರ್ಮ್. ಅದನ್ನು ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ, ಅಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ ಚೆಕ್. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಚೆಕ್ ಬರ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಆಂಟಿ ಡೇಟೆಡ್ ಚೆಕ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಬರೋದು ಬೌನ್ಸ್ಡ್ ಚೆಕ್. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಿಮಗೆ ಆಂಟಿ ಡೇಟೆಡ್ ಚೆಕ್, ಇನ್ನೊಂದು ಬರುತ್ತೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಡೇಟೆಡ್ ಚೆಕ್ ಅಂತೇಳಿ. ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಆಂಟಿ ಡೇಟೆಡ್ ಚೆಕ್ ಅಂಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಡೇಟೆಡ್ ಚೆಕ್. ಸೊ ಹಾಗಂದ್ರೆ ಏನ್ ನೋಡಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ SBI ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ SBI ಬ್ಯಾಂಕ್. ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಅಕೌಂಟ್ ದಿಂದ ಈಗ ನನಗೆ ಸೇಮ್ ಮೂರ್ತಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮೂರ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ನನಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಷ್ಟು? ಅರೌಂಡ್ 2 lakh rupees ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈಗ ಮೂರ್ತಿಯವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ, ಸರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಿ, ತುಂಬಾ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ, ಲಾಕ್ಡೌನ್ ದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾನು 2 lakh rupees ಅವರಿಗೆ ಚೆಕ್ ಬರ್ದು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇವತ್ತೇನಾದ್ರೂ ನಾನು 22nd ಜುಲೈ ಬರೆದ್ರೆ, 22nd ಜುಲೈ ಇವತ್ತೇ ಬಂದು ಕೇಳ್ತಾರೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಿ ಅಂತ, ಚೆಕ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ, ನಾನು ಇವತ್ತೇ ಚೆಕ್ ಬರೆದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕರೆಂಟ್ ಡೇಟೆಡ್ ಚೆಕ್. ಅದು ಕರೆಂಟ್ ಡೇಟೆಡ್ ಚೆಕ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಡೇಟ್ ಮೇಲೆ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ಏನಾದ್ರು 22 ಜುಲೈ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ನಿನ್ನೆ ಡೇಟ್ ಬರೆದ್ರೆ, ಇಫ್ ಐ ರೈಟ್ ದ 21st ಜುಲೈ, ನಾನು ನಿನ್ನೆದು ಏನಾದ್ರು ಡೇಟ್ ಬರೆದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಆಂಟಿ ಡೇಟೆಡ್ ಚೆಕ್. ಆಂಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್, ಸೊ ಆಂಟಿ ಡೇಟೆಡ್ ಚೆಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ನಾನು ನನ್ನ ಚೆಕ್ ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರು ನಾನು 23rd ಜುಲೈ ಬರೆದ್ರೆ, 23rd ಜುಲೈ, ಸೊ 23rd ಜುಲೈ ಬಂದ್ರೆ ಆ ಚೆಕ್ 23rd ಜುಲೈಗೆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. 23rd ಜುಲೈಗೆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಇವರು ನಾನು 22nd ಜುಲೈ ಚೆಕ್ ಬರೆದ್ರು ಕೂಡ ಚೆಕ್ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ? 23rd ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಪೋಸ್ಟ್ ಡೇಟೆಡ್ ಚೆಕ್. ನಾನು ಬರೀತಿರೋದು ಇವತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಡೇಟ್ ಹಾಕ್ತಿರೋದು ಫ್ಯೂಚರ್. ಆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಚೆಕ್ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ? ಪೋಸ್ಟ್ ಡೇಟೆಡ್ ಚೆಕ್. ಅದೇ ನಾನು ಏನಾದ್ರೂ ಇವಾಗ 23 ಜುಲೈ ಬದಲಾಗಿ ಏನಾದ್ರು 28 ಜುಲೈ ಬರೆದ್ರೆ,
ಸೊ ಇವ್ರು ಚೆಕ್ ತಗೊಂಡು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ 28 ಜುಲೈ ವರೆಗೆ ಈ ಚೆಕ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಈ ಚೆಕ್ ಏನಾದ್ರೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ he or she has to wait up to 28 days. So that is known as the future dated or post dated check. ಅದೇ ನಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಮಂತ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಚೆಕ್ ಬರೆದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ 3 ಮಂತ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಇವತ್ತು 22 ಜುಲೈಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಚೆಕ್ ಕೊಟ್ರೆ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 22 ಜುಲೈ, ಆಗಸ್ಟ್, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, ಅಕ್ಟೋಬರ್, ಜುಲೈ ಅಂದ್ರೆ 22 ಅಕ್ಟೋಬರ್ ವರೆಗೂ ಅದು ನೀವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆ 90 ಡೇಸ್ ದಲ್ಲಿ ನೀವು ಆ ಚೆಕ್ ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆ 90 ಡೇಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆ ಚೆಕ್ ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎನಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ದಟ್ ಚೆಕ್. ಆ ಚೆಕ್ ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದ್ ಚೆಕ್ ಬರೆದ್ಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 3 ಮಂತ್ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಆ 90 ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಚೆಕ್ ನೀವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಮುಂಚೆ ಇದು 6 ಮಂತ್ ಇತ್ತು. 6 ಮಂತ್ ಅಂದ್ರೆ 180 ಡೇಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಚೆಕ್ ಬರೆದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 180 ಡೇಸ್ ವರೆಗೂ ನೀವು ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಆ ಚೆಕ್ ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಇವಾಗ ಅದು 3 ಮಂತ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಕೂಡ UK ಅಲ್ಲಿ 6 ಮಂತ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಕರೆಂಟ್ ಡೇಟೆಡ್ ಚೆಕ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಇವತ್ತೇ ಚೆಕ್ ಬರೆದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಡೇಟೆಡ್ ಚೆಕ್. ಆಂಟಿ ಡೇಟೆಡ್ ಚೆಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಅ ಚೆಕ್ which have been written by the marker and dated at some point in the past ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರ್ತೀನಿ, that is the anti dated check. ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡಿ, ಸೊ ಬೌನ್ಸ್ ಚೆಕ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಚೆಕ್ that cannot be processed because the writer has insufficient fund. ಈಗ ಏನಾದ್ರೂ ನಾನು ಚೆಕ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮೂರ್ತಿ ಅವರಿಗೆ 2 lakh rupees ಅಂತ, ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ 2 lakh rupees ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ನನ್ನ ಚೆಕ್ ಬೌನ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಮೂರ್ತಿ ಅವರು ನನ್ನ ಅಗ್ನೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೇಸ್ ನ ಫೈಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಕೇಸ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ನನಗೆ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಹಾಕಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಬೌನ್ಸ್ ಚೆಕ್. ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? These checks can only be deposited directly into the bank account. ನೀವೇನಾದ್ರೂ ನಾನು ಚೆಕ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಚೆಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಮೂರ್ತಿ ಅವರಿಗೆ 2 lakh rupees ಚೆಕ್. ಆ 2 lakh rupees ಚೆಕ್ ಏನಾದ್ರೂ SBI ದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆ ಚೆಕ್ ಕೊಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ ಅವರು. ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ 2 lakh rupees ನಿಮ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೊರತು ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾಶು ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಸಿಗುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಿ ಚೆಕ್ಸ್ can only be deposited directly into the bank account and cannot be immediately cashed by a bank or any other credit institution. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಸಿಗುದಿಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಸಿಗೋದು ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಕ್ರಾಸ್ಡ್ ಚೆಕ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ನೀವು ಏನಾದ್ರೂ ಈಗ ನಿಮ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅದು ಸ್ಲಿಪ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಏನಾದ್ರೂ ನೀವು ಸ್ಲಿಪ್ ಫಿಲ್ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಸಿಗಬಹುದು. ಅದೇ ATM ಕಾರ್ಡ್ ತಗೊಂಡೋದ್ರೆ ATM ಮಷೀನ್ ಇಂದ ಕ್ಯಾಶ್ ಸಿಗಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಅದೇ ಚೆಕ್ ತಗೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಸಿಗೋದು ಇಲ್ಲ. ಅದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ದಟ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಕ್ರಾಸ್ಡ್ ಚೆಕ್. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ is post-dated check. So already we have discussed post-dated check means checks that is written by the drawer or payer for a date in the future. So ಇವತ್ತು ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಏನಾದರೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಟಿಗೆ ಬರೆದ್ರೆ 22 ಜುಲೈ ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಏನಾದರೂ 28 ಜುಲೈ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪೋಸ್ಟ್ ಡೇಟೆಡ್ ಚೆಕ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಟೇಲ್ ಚೆಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ಸ್ಟೇಲ್ ಚೆಕ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡೇಟ್ ಮುಗಿದು ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಇವತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, 22 ಜುಲೈಗೆ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಚೆಕ್ ಬರ್ದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಿದೀರಾ, 22 ಜುಲೈದಿಂದ 22 ಅಕ್ಟೋಬರ್ ವರೆಗೂ ನೀವು ಈ 3 ಮಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಚೆಕ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಆ ಚೆಕ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅದು ಸ್ಟೇಲ್ ಚೆಕ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದರದ್ದು ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಮುಗಿದು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಮುಗಿದಿರುವಂತ ಚೆಕ್ ನಾವು ಸ್ಟೇಲ್ ಚೆಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಆ ಚೆಕ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಸ್ಟೇಲ್ ಆಫ್ಟರ್ ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಫ್ 3 ಮಂತ್ಸ್. ಆ 3 ಮಂತ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆಫ್ಟರ್ 3 ಮಂತ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಚೆಕ್. ಏನ್ ಡೇಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಚೆಕ್ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಂದ 3 ಮಂತ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ 3 ಮಂತ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಅದು ಸ್ಟೇಲ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬೈ ದ ಪೇಯಿ, ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಯಾರ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರೂ ಪೇಮೆಂಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅದು ಸ್ಟೇಲ್ ಚೆಕ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ.
ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ನೋಡಿ, a check becomes stale after lapse of 3 months from the date of the check if it is not presented for the payment by the payee or the holder of the check to the bank on which of the check is drawn. Earlier it was 6 months from the date of the check. ಮುಂಚೆ 6 ಮಂತ್ ಇತ್ತು, ಇವಾಗ 3 ಮಂತ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ 3 ಮಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ನೀವು ಅದು ಚೆಕ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡದೆ ಹೋದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಸ್ಟೇಲ್ ಚೆಕ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಸೊ ಚೆಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು, ಚೆಕ್ ಟ್ರಂಕೇಶನ್. ಚೆಕ್ ಟ್ರಂಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಈಸ್ ಅ ಚೆಕ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನು ಚೆಕ್ ಟ್ರಂಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಈಸ್ ಅ ಚೆಕ್ clearance system that involves the digitalization of the physical paper check into a substitute electronic form for the transmission to the paying bank. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ನಾನು ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ SBI ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ SBI, ಇಲ್ಲಿ ಮೂರ್ತಿಯವರಿಗೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, 2 lakh ರೂಪಾಯಿ ಚೆಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಮೂರ್ತಿಯವರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಏನಾದ್ರು ಚೆಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಒಯ್ದು ಕೊಟ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಣ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಆ ಚೆಕ್ ಇರುವಂತ ಪೇಪರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಚೆಕ್ ಪೇಪರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇರುವಂತ ಫಾರ್ಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಅವರು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮೂರ್ತಿಯವರ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಚೆಕ್ ಟ್ರಂಕೇಶನ್. ಚೆಕ್ ಟ್ರಂಕೇಶನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಚೆಕ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಚೆಕ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ದ ಡಿಜಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ a physical paper. Physical paper ಅಂದ್ರೆ ಚೆಕ್ ನಿಮ್ದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪೇಪರ್ ಚೆಕ್ ಇಂಟು ದ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಫಾರ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಟು ದ ಪೇಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಅಂದ್ರೆ ಮೂರ್ತಿಯವರ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಪೇಪರ್ ಚೆಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕಲಿ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಅಮೌಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಗೆ ನಾವು ಚೆಕ್ ಟ್ರಂಕೇಶನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಚೆಕ್ ಟ್ರಂಕೇಶನ್. The process of check clearance involving the data matching and verification is done using the digital images instead of physical check. ಇದೆಲ್ಲ ಡಿಜಿಟಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ಇಷ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟು ಸಾಕು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ನೋಡೋಣ, ದಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಗೇನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಚೆಕ್ಸ್ ನೋಡಿದೀವಿ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿದೀವಿ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ಸ್ ನೋಡಿದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇದು ಸಾಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ನೋಡೋಣಂತೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೆಲ್ತ್ ಮೇಲೆ ಕೇರ್ ಮಾಡಿ, ಆದಷ್ಟು ಮನೇಲೇ ಇರಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಿಮ್ದು 24 ಆಗಸ್ಟಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ಜನ ಫೋನ್ ಹಚ್ಚಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸರ್ 24th ಆಗಸ್ಟಿಗೆ KS ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಡೆಯುತ್ತೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಜನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ತುಂಬಾ ಜನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಕ್ಕಾ ನಡೆಯುತ್ತೆ. 99% ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನೇನು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದೆ, 30th and 31st of July CT ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ CT ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ 10th ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುವಂತ ಈಗ ಇದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ. ಈಗ PUC ದವರಿಗೆ ಉಳಿದಿರುವಂತ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪೇಪರ್ ಕೂಡ ಅವರು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಿಟ್ಟಿದಾಯ್ತು. ಓಕೆ, ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಅನೌನ್ಸ್ಡ್. ಅಂಡ್ ಈಗ 10th ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುವುದು ತುಂಬಾ ಬೇಗ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಈಗೇನು ಭಯ ಭಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಇನಫ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಗೋಸ್ಕರ. ಸೊ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ವಿತ್ ಎಷ್ಟು ಇನ್ನು ಇವಾಗ 22nd ಜುಲೈ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು 8 days ಇನ್ ದ ಜುಲೈ ಮಂತ್ and 23 days in the August month and hardly 31 days. So 31 days ಇದೆ. ಈ 31 days ಏನು ತುಂಬಾ ಇಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ದಿನ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದ ರಿವಿಷನ್ and please go through the classes ಒಂದ್ಸರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನೀವು ಬುಕ್ಸ್ ಓದೋಕ್ಕಿಂತ ಈ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬೇಗ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಒಂದೇ ಸಲ ನೋಡಿ, 4 ಸಲ ನೋಡಕ್ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು PDF ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಸ್ಲೈಡ್ ನಿಮ್ಗೆ PDF ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ದು ನಾನೇ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ರೆಡ್ ಕಲರ್ ದಿಂದ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ರೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ IAS ಆಫೀಸರ್ KS ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿ. ಓಕೆ, ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.